आप सभी का अभिनंदन करना चाहूँगा और आप सबको बताना चाहूँगा कि ये एग्जीबिशन और लेक्चर सीरीज चैतन्य महाप्रभु पे है और मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि आप यहाँ आएँ और इसे देखें और इसका आनंद लें। धन्यवाद। ये कार्यक्रम आप क्यों किए और क्यों करना चाह रहे थे? मैम, हमारे पास चैतन्य महाप्रभु का काफ़ी सारा मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्शन में है, नंबर 1। नंबर 2, मैम, भक्ति वेदांत जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने हमारे साथ कोलैबोरेट किया कि चैतन्य महाप्रभु पे हम एक एग्जीबिशन करते हैं ताकि आज के यंग जनरेशन को और आगे आने वाली पीढ़ी को उनके बारे में एग्जीबिशन और लेक्चर के द्वारा जानकारी दी जाए। तो उसके तहत हमने इस चीज़ का ऑर्गेनाइजेशन। सर, कितने लेक्चर है इस कार्यक्रम के तहत? मैम, ये एग्जीबिशन और लेक्चर जो है 17 तारीख से 21 तारीख तक है। 17 से 21 रोज लेक्चर है मैम, शाम को 4 से 5 के बीच में, और किसी किसी दिन 2 लेक्चर भी है। जैसे आज आपने सुना 1 लेक्चर था, कल जैसे कि 2 लेक्चर है। तो इसी तरीके से जो प्रोग्राम हमने आपको दिया है उसमें सारा डिटेल दिया हुआ है। एंड अगर किसी को हमारा डिटेल उसके बारे में और डिटेल जानना चाहता है तो हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसको देख सकते हैं। केका जी, ये कार्यक्रम करने में आपको कितने दिन लगे और किस तरह इस कार्यक्रम को आप ऑर्गेनाइज कर पाए, इसके बारे में अगर आप थोड़ी जानकारी दे दर्शकों को तो अच्छा लगेगा उन्हें भी। हाँ, पिछले 2 महीनों से हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन भक्ति वेदांत रिसर्च सेंटर, शौरिश दास the curator, and he and me both are doing the exhibition। और हम लोग उन्होंने रिसर्च किया और मैं भी कुछ हेल्प किया। तो ऑर्गेनाइजेशन हमारा एडमिनिस्ट्रेटर सर की और हमारा टीम जो है, सारी अथॉरिटी सभी का हेल्प पे हम लोग ऑर्गेनाइज किया है। और हमारा जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है वो हम लोगों ने दिया है। थोड़ी बहुत हेल्प एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स से लिया है। दीपेन बोस का ये जो पेंटिंग्स है, श्री चैतन्य सीरीज़, वो लिया है फोटोकॉपी। तो ये हम लोगों ने दिखाना चाहा कि हमारा हेरिटेज बिल्डिंग में हमारा जो मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्शन है तो उसके ऊपर हम लोगों ने हाईलाइट किया। एंड भक्ति वेदांत रिसर्च सेंटर, उन लोगों ने ये दिखाया कि चैतन्य महाप्रभु वो जो रेनेसां पहले लेके आया था, हाँ, उसका कोई सेकुलर ये था, भावना था, तो उनके हिसाब से क्या कुछ किया है बंगाल में, वो दिखाने के लिए हम लोग। आप अपने भक्ति वेदांत के बारे में कुछ बताएं। जी, भक्ति वेदांत रिसर्च सेंटर एक ट्रस्ट है जिसमें हम लोग प्रिजर्वेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, डिजिटाइजेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, उसके ऊपर रिसर्च, शोध और प्लस PhD MA प्रोग्राम बहुत चलता है हमारा फिलॉसफी और संस्कृत में। ये PhD और MA प्रोग्राम जो है ये मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और पुणे में सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर स्पेशलाइज्ड स्टडी हमारा है। वी कोलैबोरेट विद सेवरल लीडिंग पब्लिशर्स लाइक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, Cambridge University Press, Routledge, and publish South Asia edition of books related to Vaishnav theology, etc. So that's our background, and this exhibition is part of that dissemination of the pure knowledge in an academic and scholarly way. सर, इसमें जो पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट है, इसके बारे में जो आप कुछ दर्शकों को बताना चाहेंगे? जी, ये पुराने मैन्युस्क्रिप्ट भक्ति वेदांत रिसर्च सेंटर और एशियाटिक के कलेक्शन से आया है। केका जी और सुंदर गोपाल इसके बारे में बता सकते हैं। ये हमारा एशियाटिक सोसाइटी की कलेक्शन है, बाहर में भी रहेंगे। चैतन्य भागवत हमारे बहुत सारे अच्छा कलेक्शन है चैतन्य महाप्रभु के ऊपर एवं वैष्णविज्म के ऊपर। तो इसमें जो है श्रीमद् भागवतम, दैट इज द गदाधर पंडित का हैंड रिटन में है और एनोटेशंस है, और श्रीधर स्वामी उनके ऊपर है। और चैतन्य जीवन चरित के भी आदि लीला, मध्य लीला, अंत लीला, उसके ऊपर भी चैतन्य चरित भी है। चैतन्य चंद्रोदय एक नाटक है, भक्ति रसामृत सिंधु, हरिभक्ति विलास एक्सेट्रा, एंड भक्ति वेदांतों की भी। जैसे हम लोग का भी कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स है, अब बाहर में भी आप देखेंगे यहाँ पे जैसे चैतन्य महाप्रभु का हैंड राइटिंग है, गदाधर पंडित का भी, तो ये हम लोगों ने दिया पाम लीफ के ऊपर जो बहुत साल पुराना है। और बाहर में भी और कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स का पिक्चर्स डिस्प्ले किया है जो वैष्णविज्म में मेनली चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य चंद्रोदय नाटक के ऊपर हम लोग को मैन्युस्क्रिप्ट्स हैंडमेड। धन्यवाद सर।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नव जागरण फैलाने के लिए आज आप समाज में इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम जरूर लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सभी का धन्यवाद। Thank you very much. Thank you. আজকের এই এক্সিবিশন চৈতন্য মহাপ্রভু অ্যাওয়েকেনিং ডিভোশন ট্রান্সফর্মিং সোসাইটি, এটা একটা এক্সিবিট করা হয়েছে এশিয়াটিক সোসাইটির সাথে ভক্তিবেদান্ত রিসার্চ সেন্টারের উদ্যোগে। এখানে দেখানো হয়েছে যে মহাপ্রভু অ্যাজ এ সোশ্যাল রিফর্মার এবং অ্যাজ এ সেন্ট অফ বেঙ্গল মহাপ্রভুর যে বাংলার প্রতি যে অবদান সেটাই আমরা এখানে দেখানোর চেষ্টা করেছি, যে অ্যাজ আ মানে সন্ন্যাসী মহাপ্রভু কীভাবে নবদ্বীপ থেকে উঠে এসে কীভাবে গৌড়, তখনকার সময় বাংলাকে গৌড় বলা হতো, গৌড়ে কীভাবে উনি প্রচার করে সেটা আরও অল ওভার ইন্ডিয়া, এবং সেটা কীভাবে পরবর্তীকালে চৈতন্য মহাপ্রভুর পরে কেদারনাথ দত্ত, যিনি চৈতন্য মহাপ্রভুর পুরো ধারাটাকে রিভাইভ করেছিলেন বেঙ্গলে, সেটা থেকে কী করে ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ নিয়ে, তারপর এসি ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ যিনি ইসকনের ফাউন্ডার, তিনি কীভাবে এটা বিদেশে মহাপ্রভুর বাণীটাকে প্রচার করলেন। সেই জন্য আজ দেখতে গেলে এই মহাপ্রভুর বাণী আজ পুরো দেশে বিদেশে প্রচার হচ্ছে, এবং মূল কথা বিদেশে, যেখানে কিনা রথযাত্রা এবং বিভিন্ন ধরনের উৎসব, জন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী এইসব দেখা যায়। তো যার সূত্রপাত চৈতন্য মহাপ্রভু, তো তাকে নিয়েই এক্সিবিশনটা করা হয়েছে এশিয়াটিকের হেরিটেজ বিল্ডিংয়ে। এটা আজকে আমাদের ইনগুরেট হলো 17 ফেব্রুয়ারি থেকে 21 ফেব্রুয়ারি এটা থাকবে। 2টো থেকে 7টা এটা খোলা থাকবে সর্বসাধারণের জন্য। তো আপনারা সকলে এসে এটা থেকে দেখুন, এটাকে উপভোগ করুন। মহাপ্রভুর যে অবদান এখানে ছোট ছোট করে আমরা দিতে চেয়েছি, কারণ মহাপ্রভুর অবদান তো প্রচুর, সেটা তো আর একটা স্কোয়ার ফুট বা একটা বড় ঘরে সীমিত নয়। তার করুণা, তার টিচিংস অপার। তো তাও আমরা চেষ্টা করেছি আমাদের সাধ্যমতো কিছু কিছু এখানে ধরে রাখা। তো এর জন্য আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ জানাতে চাই এশিয়াটিক সোসাইটি অফ কলকাতা এবং ভক্তিবেদান্ত রিসার্চ সেন্টারকে। আর এখানে যে এক্সিবিশনটা করেছেন কিভাবে করেছেন? অনেক কিছু ওয়াল পেন্টিং এখানে আমরা মানে রিয়েল পিকচার্স কালেক্ট করেছি। যেমন আপনারা দেখতে পারবেন এখানে শ্রী দীপেন বোসের আঁকা চৈতন্য মহাপ্রভুর ওয়াটার কালার পেন্টিংস, যেটা কিনা 1960 দশকের সময়কার পেন্টিং, সেগুলো আমরা কালেক্ট করেছি। এবং আরও বিভিন্ন, এখানে যদি দেখেন মহাপ্রভুর হাতের লেখা আছে, যেটা গৌরাঙ্গ টোল মন্দির নবদ্বীপে আছে, চৈতন্য শ্রীমদ্ ভাগবতমের 10ম স্কন্ধ গদাধর পণ্ডিতের হাতের লেখা, এবং অ্যানোটেশনস অফ শ্রীধর স্বামী চৈতন্য মহাপ্রভুর লেখা, সেইটা আমরা এখানে দেখেছি। এবং তাছাড়াও এশিয়াটিক থেকেও বিভিন্ন পুঁথি আমরা এখানে ডিসপ্লেতে করেছি, চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্য চরিতামৃত। তো এটাই দেখাতে চেয়েছি মেইনলি ম্যানুস্ক্রিপ্ট দিয়ে। এবং আপনারা যদি দেখেন এখানে সিলিংয়ে একটা খুব সুন্দর গৌড় লীলাও আমরা করেছি। তো এইসব মানে আমরা পুরোটাই ট্রেডিশনাল রাখতে চেয়েছি, মডার্ন কিছু ইউজ করতে চাইনি, মডার্ন পিকচার্স কিছু ইউজ করতে চাইনি, পুরোটাই ট্রেডিশনাল রেখে মহাপ্রভুর যে ধারাটা সেটা আমরা এখানে ছোটো ছোটোভাবে ওনার জীবনীটাকে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। মানে ওনার মেন মুভমেন্টগুলো, রূপ সনাতনকে উনি কীভাবে কী মানে কি প্রদান করেছিলেন, মানে কি আদেশ প্রদান করেছিলেন, এবং আপনার কিভাবে সংকীর্তন মুভমেন্টটা স্টার্ট হলো আপনার শ্রীবাস অঙ্গনে, কীভাবে সেটা বেঙ্গলে এলো, কীভাবে বেঙ্গলটা মানে আস্তে আস্তে গৌড়ীয় বৈষ্ণবিজমে টার্ন হচ্ছিল, এইগুলোর ওপরেই আমরা করেছি। আর এই ওয়াল পেন্টিং, এটা ওয়াল পেন্টিং না, এটা একটা খুব সুন্দর পেন্টিং, যেটা আমরা রিট্রিভ করেছি মান্ডালা, USA। ওরাও কাজ করে গৌড়ীয় বৈষ্ণবিজমের ওপর, এবং আমরা দেখতে পারবেন এখনকার স্কলার যারা চৈতন্য মহাপ্রভুর ওপর কাজ করছে, সেই সব পাবলিকেশনসও আমরা কিছু দিয়েছি। তো এইটার পুরোটার ওপরেই মানে মহাপ্রভুর ওপরেই মহাপ্রভুর জীবনী, এবং মহাপ্রভু কীভাবে অ্যাজ আ সোশ্যাল রিফর্মার ইন বেঙ্গল, মানে বেঙ্গলের প্রতি ওনার অবদান কী বা বেঙ্গলে উনি কী এনেছিলেন, সেইটাই আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি। আপনার নাম ডেজিগনেশন? আমার নাম সৌরিশ দাস, আমি রিসার্চ আর কিউরেটর ভক্তিবেদান্ত রিসার্চ সেন্টার। थैंक यू। जानते हैं कि किस तरह हरे कृष्ण हरे राम पूरे विश्व में बहुत ही फेमस हो रहा है। आप रशिया जाइए, अमेरिका जाइए, आपको देखेंगे कि किस तरह जो फॉरेनर्स हैं वो हमारे सनातन धर्म की तरफ आ रहे हैं। तो ये आखिर ये जो क्रांति है कैसे शुरू हुई, उसी के बारे में आज एशियाटिक सोसाइटी, जो बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक एग्जीबिशन का आयोजन किया है एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता में, जहाँ पर आप पूरे चैतन्य महाप्रभु के जो मूवमेंट
को किन लोगों ने पूरे विश्व में फैलाया, उनके बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रोचक जानकारियाँ हैं, तो आप समय निकाल के जरूर आइए और इन महानुभावों के बारे में जानिए जिन्होंने सनातन धर्म को पूरे विश्व में फैलाया। धन्यवाद सर। आप अपना नाम और डेजिग्नेशन। राधा रमन दास, वाइस प्रेसिडेंट इस्कॉन कलकाता। थैंक यू। অ্যাকচুয়ালি কি বোঝাতে চাইছেন? না, বোঝাতে চাইছি যে কাজগুলো হয়েছে অনেক কাজই হয়ে গেছে, সেখানে অনেক স্টলওয়ার্ডরাও আছেন, কিন্তু একদম একটা মানুষ হিসেবে চৈতন্য যে জায়গা থেকে তিনি ভগবত্তার জায়গায় পৌঁছেছেন, তাকে আমরা ভগবান বলে মানি, সেটার তো একটা জার্নি আছে। সে জার্নির মধ্যে কিন্তু তার সোসাইটি, তার কন্টেম্পোরারি সোসাইটি এবং পোস্ট কন্টেম্পোরারি সোসাইটি, ইভেন দ্য প্রি মডার্ন এজ, যেখানে আরও বেশি পরিমাণ সেগুলোর চর্চা হয়েছে, সেই সব জায়গা থেকে যে রিসার্চের যে জায়গাগুলো তৈরি হয়েছে এখন, সেগুলো খুব পেরিফেরাল জায়গা আর কি। আমার নিজের যেটা মনে হয়েছে যে আরও অনেক দিকে নজর দেওয়ার দরকার, বিশেষ করে ভারতবর্ষের যে একটা রিলিজিয়াস লাইন প্লাস যে ব্রাহ্মণিক্যাল লাইন, যেখানে শ্রুতিশাস্ত্রগুলো রয়েছে, সেখান থেকে একটা বিবর্তন কিভাবে হচ্ছে, যে ওয়েদার ইট ওয়াজ মানে অ্যাপ্ট ফর চৈতন্য, এইটা আর কি, কতখানি উদারতার দিকে আসছে সেগুলো, সেই দিক থেকে দাঁড়িয়ে আমার নিজের মনে হয়েছে যে এই রিসার্চের জায়গাটা আরও বড় হওয়ার দরকার। এই পেরিফেরিটা যেটুকু একটা অদ্ভুত ধরনের জাগ্রত হলেই ওই মুসলিম আমল, সেখানে তিনি কাজী দলন করেছিলেন, তিনি প্রথম সাম্যবাদীভাবে একেবারে কীর্তন চালু করেছিলেন। এই সব ব্যাপারগুলো খুব নমিনাল আমার কাছে মনে হয়, এবং সবচেয়ে কম হিসেব রাখার দরকার চৈতন্য মহাপ্রভুর নির্বাণ, অর্থাৎ তিনি চলে গেলেন যে, সেটা নিয়ে কোনো গোয়েন্দাগিরি করার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ যেটা দরকার হচ্ছে যে তিনি লাইফে যেটা ছিলেন, আমাদের পূর্ণ যে কালচার, পুরাণ এবং ইত্যাদি যে জায়গা, সেখান থেকে তিনি কতটা অ্যাডাপ্ট করছেন এবং সেখান থেকে ইন্ডিজিনাস কালচারের মধ্যে দিয়ে তিনি কোন জায়গায় পৌঁছচ্ছেন, যেটা ভগবত্তার জায়গায় পৌঁছচ্ছে, এইটা বোঝার দরকার আছে। স্যার এক্সিবিশনটা সম্পর্কে কি বলবেন? দ্যাটস ফাইন। যা হয়েছে ওরা ছোট্ট করে চৈতন্যের লাইফটাও দেওয়ার চেষ্টা করেছে, এবং ছবিগুলো খুবই সুন্দর, এবং যেগুলো ছবি আছে সেগুলো কিন্তু অনেক বড় বড় আর্টিস্টের আঁকা, এবং সেটা সেকালের এবং একালের। যেমন ভাগবতাচার্যের একটা ছবি আছে যেখানে প্রণাম করছেন, মানে ভাগবতাচার্য তিনি ভাগবত পাঠ করবেন বলে, এটা অত্যন্ত পুরনো ছবি, হ্যাঁ সেকালের। এখন এই যে জিনিসগুলো, এগুলো দেখানো হয়েছে, মানে কি বলবো, পিকচার নয় শুধু, এগুলো ইট ইজ পিকচারিস্ক। सर अपना नाम डेजिग्नेशन। नृसिंह प्रसाद भाटी। थैंक यू सर। এটা এক্সিবিশনটা খুব দারুণ হচ্ছে। এটা আমি সাধুবাদ জানাই এশিয়াটিক সোসাইটিকে, কি খুব ভালোভাবে অ্যারেঞ্জ করা হয়েছে। আমরা এটাই অনুরোধ করব সবাইকে কি সবাই এখানে এসে দেখুন কি কীরকম ভক্তিবেদান্ত রিসার্চ সেন্টার খুব গহন অধ্যয়ন করে এতগুলো এখানে জানার বিষয় আছে। এখানে প্রায় 1-2 ঘন্টা লাগবে আপনাকে ডিটেলসটা বলতে। আর আমরা দেখি কি পুরো বিশ্বতে, গোটা বিশ্বতে
অনেক ফরেনাররা আমাদের যে সনাতন ধর্ম দেখে আসছে, ওটা কেন আসছে ওটা যদি আপনি জানতে চান আপনি এখানে আসুন, আর এখানে আপনি ওর উত্তর পেয়ে যাবেন। আজকে সারা বিশ্বতে রাশিয়া থেকে, চাইনা থেকে, আমেরিকা, আফ্রিকা সব জায়গাতেই আমাদের গৌড়ীয় কালচার ফলো হচ্ছে, যে চৈতন্য মহাপ্রভু শুরু করেছিলেন। তো যারা চৈতন্য মহাপ্রভু মিশনকে পুরো বিশ্বতে ছড়িয়েছে ওদের বিষয়ে এখানে পুরো ডিটেল আছে। আপনাকে অনেক ভালো লাগবে, আপনি নিশ্চয়ই আসবেন।